अस्सलाम वालेकुम। आज म्यूनसिपल मीटिंग में 14 नंबर अनुशम का जो सब्जेक्ट है, इसमें ओनली 20 वार्डों में चेयरपर्सन ने जो सो 1,70,000 रुपये बजट सैंक्शन किया है। बाकी के 13 वार्डों को सौतला सवा एकरा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चेयरपर्सन जो है सो पूरे कुरटले के चेयरमैन है या 20 वार्डों के चेयरमैन है। मैं कल जो है सो अनिल साहब से बात कर रहा हूँ, करे तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के वार्डों में लगाए बोल के। ये खाली कांग्रेस के वार्डों का नहीं है, मीटिंग जो है सो पूरे कुरटले की है, पूरे शहर की है। हर वार्ड में आवाम पब्लिक परेशान है, हर वो चीज़ से परेशान है, बुखारों से, बीमारियों से। हर वार्डों में मोहरिया के गंदगी से परेशान है। ना ब्लीचिंग सही किया जा रहा है, ना मोहरिया सही की जा रही। फिल वक्त जो है 35 लाख रुपए का बजट आया है, वो बजट में भी जो है 13 वार्डों को निकाल के 20 वार्डों को लगाए। ये कहाँ का इंसाफ है? हम यही चाह रहे हैं कि चेयरपर्सन से हमारे लिए इंसाफ करे बोल के। वो कोई हमारी बात सुनना नहीं चाह रहे। वो 20 काउंसलरों को रख के अपना जो है सो एजेंडा पास किया है। हम इसके लिए अपोजिशन जितने भी है, जो बीजेपी, कांग्रेस के, टीआरएस के जितने भी लोग ठहर के, जितने काउंसलर हैं, पूरे हम लोग एप्लीकेशन दिए है इसको रोको बोल के। फिर भी जो है सो वो लोग 20 आदमियों को जो दस्तखत रहने की वजह से वो एजेंडा पास करे हैं। हम यही चाह रहे हैं कि इसमें देखिए आप, मुसलमान के वार्डा ज्यादा है, खास तौर पे निकालना बोल के मुसलमान वार्डों को निकाला गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्यों हमें दूसरे शहरी की तरह क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरे वार्ड में दलित वार्ड है, दलित वार्ड में जो सो 5 महीने से बोल रहा हूँ कि 2-3 कलवटा बना बोल के। अभी तक कमिश्नर साहब आए, चेयरमैन साहब आए, साबिका एमएलए साहब आए, देख के लगा बोल के बोले। बोलने के बाद भी जो है सो चेयरमैन साहब जो साहिबा जो सो हमसे एकदम जो है सो नाइतफाकी करी, सौतेला सुकून ये कर रहे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्यों हमें मुसलमानों को दूसरी नजर से देखा जा रहा। अब देखिए आप, खास तौर पे 8 मुसलमान है, उसमें जो 7 मुसलमानों के वार्डों में नहीं लगा, एक मुसलमान वार्ड में लगा। क्यों ऐसा कर रहे? हम काउंसलर नहीं है क्या? हमें काउंसलर नहीं रहते क्यों बुलाया जा रहा है? क्यों मीटिंग दरखास्त दी जा रही है? क्यों हमें एजेंडा दिया जा रहा? और खास तौर पर मैं हम लोग जो है सो इसके लिए कार्रवाई करने वाले हैं। इंशाल्लाह जो है सो 14 नंबर का जो ऑप्शन है, इसको जरूर निकाल दिया जाएगा इंशाल्लाह। बाकी काउंसलर भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। అందరికీ మున్సిపాలిటీ కౌన్సిలర్ల పక్షాన, మహిళా సోదరి పక్షాన మేమందరం కౌన్సిలర్లను కూడా ఈరోజు ఏదైతే ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాకలా మరి మాకు కౌన్సిలర్లకు విభేదాలు తెస్తూ మరి ఏదైతే కొట్ల పట్టణాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ నిధులను కేవలం ఎవరైతే బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉండి మరి ఇతర పార్టీలో ఉండి కాంగ్రెస్లోకి ఎవరైతే వెళ్ళినారో వాళ్ళకు మాత్రమే మరి ఫండ్స్ పెట్టడం జరిగింది। మరి నేను ఒకటే ఈ పాత్రికేయుల ద్వారా, ఈ మున్సిపాలిటీ కౌన్సిల్ ద్వారా అడుగుతున్నాను, మరి అయ్యా మీరు అమ్మ అంటే ఇక్కడ ఏమైతుందంటే చైర్మన్ అయినా చైర్పర్సన్ అయినా ఒకరే, మరి మీరు అందరూ కూడా ఎందుకు వివక్ష చూపుతున్నారు? 20 మందికే 20 వార్డులకే మీరు నిధులు కేటాయించి మీద నిధులు ఎందుకు పెట్టలేరని కూడా మేము మరి ప్రజల పక్షాన మేము అడుగుతున్నాము। ఏదైతే నిధులు ఉన్నాయో ఆ నిధులు మా ఇంటి కోసం కాదు, వార్డు ప్రజల కోసము। అట్లాగే మరి గడ్డమీది పవన్ గారి ఏరియాలో కానీ, మరి మెలుమూరి అలేఖ్య మురళి ఏరియాలో కానీ, మరియు పౌల ఉమారాణి ఏరియాలో కానీ ఏదైతే గత సమావేశంలో 35 లక్షల నిధులు పెట్టినారో దాన్ని ఎవరు అభ్యంతరం లేకుండా కూడా ఈ రోజు సమావేశంలో తొలగించడం జరిగింది। మేమందరం కూడా ఆమోదం తెలిపిన ఏదైతే నిధులు ఉన్నాయో వారికి యథావిధిగా పెట్టి ఈ వార్డులని, ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయండి। అట్లాగే ఏదైతే రత్నకారో విగ్రహం పెడుతున్నారో మాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు, వారి విగ్రహం పెట్టండి। వారితో సహా మేము ఈ కొట్లపట్నాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేయమంటున్నాము। ఏ విగ్రహానికి కూడా మా అభ్యంతరం లేదు, ఖచ్చితంగా వారి విగ్రహం పెట్టండి। మాకు కూడా నిధులు కేటాయించండి। మేము ప్రజలు ఎన్నుకుంటూనే వచ్చినాం కదా, ప్రజల కోసమే కదా మేమందరం ఉన్నది। కాబట్టి ఏదైతే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నదో వివక్ష చూపుతున్నది, వారు 20 మందికే పెట్టడం జరుగుతుంది। రేపు 20 ఏరియాలను తిరుగుతారా? మిగతా ప్రజలు అవసరం లేదా? కాబట్టి మేము మీకు శాంతియుతంగా విన్నపాన్ని తెలపడం కానీ ఎటువంటి గొడవ కాదు, ఎటువంటి వివక్ష లేదు। మేము కూడా మీ పిల్లలమే, ఈ వార్డు ప్రజలమే, ఇక్కడి ప్రాంతాలమే। దయచేసి మళ్ళీ పునరాలోచన చేసి నిధులు అందరికి సమానం పెట్టండి అని చెప్పి మరొకసారి కోరుతున్నాం। నమస్కారం, ధన్యవాదాలు।
आज काउंसलिंग मीटिंग के अंदर बिल्कुल चेयरमैन साहबा हमारे से सौतेला सलूक किया है। बिल्कुल उन्होंने जो करे हैं वो काबिल कबूल नहीं होता, क्योंकि 20 वार्डें उनके लिए अहम है, बाकी के दूसरे वार्डे उन्होंने छोड़ दिए हैं। क्योंकि आने वाले इंतखाबात के अंदर उनको सही तरीके से बोल दे रहे हैं कि तुम है सो वही 20 वार्डों के अंदर ही फिरना पड़ता, बाकी के 13 वार्डों के अंदर आप दिख भी नहीं सकते। ये चैलेंज करके बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे को, मैं बीआरएस के अंदर से बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे को, तुम भी वही छत्रसाही के अंदर थे, इसमें से जाकर आज है सो तुम वो बातें बोल रहे हैं, हमारे को सौतेला सुलूक देख रहे हैं। एक आंखी में कचरा गिर गया क्या तुम्हारे, दूसरी आंखी दिख रही नहीं क्या तुम्हारे को? ये पूरे जितने भी लगाए वो कैंसिल करके सीधी तरीके से तुम पूरे लगाइए हमारे को। और 21 लाख जो लगाए हैं, ये 35 लाख जो फंड लगाए हैं, उसके अंदर पूरा कैंसिलेशन करके हमारे एमएलए साहब 10 लाख रुपए रत्नाकर साहब के लिए लगाने के लिए तैयार करते हैं। हम किसी को ऐसा नहीं समझते, वो भी बड़े आदमी हैं, हम भी उनके लिए तायद करते हैं। और एक भी एक करना चाहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैच्यू है बिल्कुल वो भी लगाना चाहिए बोल के सबसे पहले जब भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह बड़ी तरीके से करता हूँ। मुसलमानों मानने के अंदर कोई सा भी एक भी लगाने के लिए तैयार नहीं है। चेयरमैन साहबा, आपके दिल के अंदर क्या हो गया है? आप क्यों सौतेला सलूक कर रहे हैं हमारे साथ? क्यों ऐसा कर रहे हैं? कल तक अच्छे थे, फिर अब खराब क्यों हो रहे हैं? मुझे मौका देगा, शुक्रिया अदा करता हूँ। బీఆర్ఎస్ వార్డులలో మా వార్డులో క్యాన్సిల్ చేసి బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్లకు పెట్టకుండా మొత్తం కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లకే పెట్టుకున్నారు. మున్సిపల్ అత్యవసర సమావేశం ఏర్పాటు చేయడమైంది మున్సిపల్. ఈ సమావేశంలో అంశం నెంబరు 2 రత్నాకర్ రావు విగ్రహం కోసమని సాధారణ నిధుల నుంచి 21 లక్షల రూపాయలు పెట్టిళ్ళు. ఈ విగ్రహానికి నిధులు ఏర్పాటు చేసి మేము అభ్యంతరం ఏం లేదు. చాలా మంది కౌన్సిలర్లము ఎన్నో రోజుల నుంచి చిన్న చిన్న వర్కుల కోసమని జనరల్ ఫండ్లకు వెళ్ళి ఒక కల్వాటో డ్రైనేజో ఏర్పాటు చేయమంటే చేస్తే సాధారణ నిధులు లేవని చెప్పి అధికారులు చైర్పర్సన్ గారు చెప్పడం జరిగింది. మరి అప్పుడు నిధులు లేవన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఈ విగ్రహం కోసం 21 లక్షల రూపాయలు ఎందుకు పెట్టిళ్ళు? సరే పెట్టిళ్ళు, మేము సంతోషం. ఏదైతే కొరుట్ల పట్టణాన్ని అభివృద్ధి ప్రదాతగా పేరున్న రత్నాకర్ రావు విగ్రహం ఏర్పాటు చేయండి, మేము కాదంటలేం. మేము చిన్న చిన్న వర్క్ల కోసమని సాధారణ నిధుల నుంచి పెట్టమంటే ఇప్పటి వరకు ఏర్పాటు చేయలేరు. సరే, సాధారణ నిధుల నుంచి 21 లక్షల రూపాయలు విగ్రహానికి పెట్టిళ్ళు. ఈ విగ్రహానికి శాసనసభ్యులు, కొరుట్ల శాసనసభ్యులు 10 లక్షల రూపాయలు ఇస్తారని వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళు ప్రకటించడం జరిగింది. బీజేపీ పార్టీ పక్షాన అవసరమైతే చేస్తే ప్రతి షాప్ టు షాప్ తిరిగి రత్నాకర్ రావు గారు మన దేవుడు కాబట్టి వారి కోసం అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు చందాలు వేసుకొని మా భాగస్వామ్యం కలగాలని చెప్పి ఆ విగ్రహానికి మేము తోడ్పడతామని చెప్పి చెప్తున్నామే తప్ప ఎలాంటి అభ్యంతరం మాకు లేదు. మరొక అంశం నెంబర్ 14 ఆర్థిక సంఘం 2017-18 సంవత్సరం మిగిలిన నిధుల నుంచి 35 లక్షల రూపాయలు సీసీ రోడ్ నిర్మాణం కోసం పెట్టిళ్ళు. ఈ నిధులు మాత్రం ఓన్లీ 20 వార్డులకు మాత్రమే పెట్టిళ్ళు. ఆ 20 వార్డులకు ఎందుకు పెట్టిళ్ళు? మిగతా సభ్యులందరికీ పెట్టాలని చెప్పి చైర్మన్ గారిని అడిగితే చేస్తే చైర్మన్ గారు సమాధానం ఏంటంటే చేస్తే అధికార పార్టీ మాది, మేము ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకి పెట్టుకుంటామని చెప్పి తెలియజేసింది. మరొక మాట, మేము మాట్లాడుతూ ఉండగా మీరు చదువుకున్నారా చదువుకోలేదా అని చెప్పి ఇబ్బందికరంగా బాధపడే విధంగా మా అందరి బాధ పెట్టేటట్టు చైర్మన్ గారు మాట్లాడడం జరిగింది సమావేశంలో. మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం, రత్నాకర్ రావు గారి తనయుడు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జు నరసింగన్నకి ఇవన్నీ సమావేశంలో ఇట్లా జరుగుతుందనే విషయం తెలుసా తెలియదా? తెలిస్తే చేస్తే మేమందరం వార్డు ప్రజలము, మేము కూడా ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డ వాళ్ళం. మీరు కూడా రాజకీయ క్షేత్రంలో ఎలక్షన్లు జరిగినప్పుడు మాత్రమే రాజకీయ పార్టీలను గుర్తించి తర్వాత కలిసికట్టుగా పని చేసుకోవాలని చెప్పి అనేక సందర్భాలలో సూచనలు చేసిన పెద్ద సారు రత్నాకర్ రావు గారు. అదే విధంగా అదే బాటలో మీరు నడుస్తున్నారని మేము అనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ కొంతమంది నాయకులు కండువాలు మారి అప్పుడు ఒక రత్నాకర్ రావు గారి మన ఓటమికి కారణమైన వాళ్ళు ఈరోజు మళ్ళా అధికార పట్ల రాగానే కండువాలు మార్చుకొని మిమ్మల్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు కావచ్చని మా అనుమానం. అంతే తప్ప మేము ఎవ్వరి విగ్రహానికి వ్యతిరేకంగా శివాజీ విగ్రహం ఏర్పాటు చేపిస్తామని అధికారులు చెప్పిళ్ళు, మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు చెప్పిళ్ళు. దాని తరపున యువజన సంఘాలు అందరం మాతో పాటు మైనార్టీలకు సంబంధించిన నాయకులు, కౌన్సిలర్లు కూడా మద్దతు తెలిపి శివాజీ విగ్రహం కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి అనేక సందర్భాలలో మున్సిపల్ సమావేశంలో మైనార్టీ కౌన్సిలర్ అందరూ మాకు సపోర్ట్ చేసింది. మరి రత్నాకర్ రావు గారి విగ్రహం ఏర్పాటు చేపిస్తున్నప్పుడు శివాజీ విగ్రహం ఏర్పాటు ఎప్పుడు చేపిస్తారు? ఖచ్చితంగా తెలియజేయాలని మేము అడుగుతున్నాం. ఒకవేళ గిట్ట ఈ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ నరసింగన్నకు ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాం, మీరు
హిందువులకు వ్యతిరేకమా, కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకమా? కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపోర్ట్గా ఉంటే హిందువులకు వ్యతిరేకమా? మరి మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం, అభివృద్ధి విషయంలో అందరు కలిసికట్టుగా పనిచేసుకుందాం. మీరు మాకు నిధులు పెట్టండి. ఎలక్షన్లలో మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు చేసినప్పుడు మీ పార్టీ నుంచి మీరు ఎవరు ఎక్కడ వార్డులో ఎలక్షన్లు వచ్చినా తిరిగినా కానీ కూడా మాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. కానీ వార్డు ప్రజల సొమ్మును సాధారణ నిధుల నుంచి 21 లక్షల రూపాయలు కనీసం ఎవరికి తెలియజేయకుండా ఇలా పెట్టడం మాకు బాధాకరం. మేము ఏమంటున్నామంటే మిగతా వార్డు సభ్యులందరం మా అందరికీ వచ్చి చేసి సమానంగా సమన్యాయంతో నిధులు ఏర్పాటు చేయడానికి ఇదే గౌరవ శాసనసభ్యులు కల్వకుంట్ల సంజయ్ గారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జు జువ్వాన్ నర్సింగ్ అన్న ఇద్దరు మా మీద కొంచెం దయతలిచి మా వార్డులలో అభివృద్ధికి కోసమని సహకరించాలని చెప్పి మేము తెలియజేస్తున్నాం. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కౌన్సిల్ ఆమోదం తెలియకుండానే కౌన్సిలర్లకు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండానే ఇక్కడ ఛాయ్ హోటల్ ఏర్పాటు చేయించింది. ఆ షెడ్ కనీసము చైర్మన్ గారు ఎవరికి చెప్పలే, వైస్ చైర్మన్ గారికి తెలియదు, కౌన్సిల్ సభ్యులకు తెలియదు, ఎవరికి తెలియకుండానే ఏర్పాటు చేసేళ్ళు. ఏమన్నా అడిగితే మెప్మా నుంచి కొరుట్ల 12, 14 పెట్టాలన్నారు, పెడుతున్నామన్నారు. కనీసం కౌన్సిలర్లకు మాకు కనీసం విలువ లేదా? కనీసం విషయమన్నా తెలియజేయండి కదా, ఇక్కడ ఇది ఏర్పాటు చేస్తున్నాం మీరు అందరు రండి అని చెప్పి. అది అనవసరంగా వచ్చి చేసి మీరు పెట్టిళ్ళు. సరే మహిళా సంఘాలకు దానివల్ల నిధులు వస్తాయి, లాభపడతాం, మన పెట్టండి కాదంటే, దానికి కూడా వ్యతిరేకం కాదు. మీరు ఏదైతే కౌన్సిలము గౌరవ కౌన్సిలర్లకు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ఇష్టానుసార రీతంగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ షెడ్లు పెట్టుకోవడం, ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏ డబ్బులు అడిగినా లేవంటుళ్ళు. ఇవన్నీ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? అందరికి సమన్యాయంగా పెట్టండి నిధులు. చైర్మన్ గారు గత ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు చేసినప్పుడు అందరికి సమన్యాయం చేసిండు. మరి ఈ యొక్క పార్టీ మారిన తర్వాత గిట్ట వారు గిట్ట ఇదే అనుసరిస్తారా, మరి ఇట్లనే ఉంటారా అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. అంటే ఒక చీకటి రోజు తెలంగాణ వచ్చిన 10 సంవత్సరాల మొట్టమొదటిసారి, ఇప్పుడు 4.5 సంవత్సరాలు మా మిస్సెస్ కౌన్సిలరు, నేను ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడు. కానీ ఇవాళ జరిగిన బాధ మేము ఎప్పుడు కూడా ఏది వచ్చినా కూడా 2 కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉండే, సరే అన్న పెట్టుడే అంటే పెడుతుండే, 5 బీజేపీ వాళ్ళు ఉండే, వాళ్ళు కూడా ఫండ్స్ పెడుతుండే. కానీ మొట్టమొదటిసారి ఉన్నాయని 35 లక్షల రూపాయలు నిధులు, సాధారణ నిధులు, 14 ఫైనాన్స్ నిధులు, 1,70,000 అంటే మనిషికి లక్ష వస్తుండే, పెడితే అయిపోతుండే. అది ఒకటి తప్పు. ఎందుకంటే నరసింహరావు గారు మీకు తెలుసో తెలియదు కానీ మీరు ఇన్ఛార్జ్ కాబట్టి మీకు చెప్పాలి. ఇవాళ మీకు 20 వార్డులే ఉన్నాయి, 13 వార్డులకు మీరు రారా? మరి మీరు ఓట్లు అడగరా? ఇంకొకటి, మొన్న పోయిన ఎలక్షన్లో ఎంత తక్కువైనా ఒక ఎమ్మెల్యే పోటీ చేయాలంటే అందరికీ తెలిసిన విషయమే. 5 కోట్లు 10 కోట్లు పెట్టుకుంటారు. మీరు 1000 కోట్లు సంపాదించరు. మాకు రత్నాగారం అంటే గౌరవము. వెటర్నరీ కాలేజ్ తీసుకొచ్చారు, పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ తీసుకొచ్చారు, ఈ మున్సిపల్ కట్టిర్రు, రేషన్ ఆఫీస్ తీసుకొచ్చారు, మంచిది గౌరవం. మాకు ఒక 22 లక్షలు మీరు పెట్టలేరా? మీ దగ్గర 1000 కోట్లు ఉన్నాయి. ఇలా మున్సిపల్ జీతాలు లేవు, 2 నెలల నుంచి లేబర్లకు జీతాలు లేవు. ఇంజనీర్లు చేంజ్ చేయాలంటే 10 నెలల ఇంజనీర్లకి పైసలు పెడతలేరు. అంటే ఇవి అన్ని లేకుండా మీరు 23 లక్షలు తీసుకుపోయి విగ్రహంకి పెడుతున్నారు. కాబట్టి మా కాన్సెన్స్ ఎమ్మెల్యే గారి ద్వారా, ఎమ్మెల్యే గారు బాజాబ్తా ఫోన్ చేసిర్రు, అలాగే జీతాలు లేవు, ఎందుకు 23 లక్షలు నష్టం చేస్తారు? 10 లక్షలు ఆయన ద్వారా మీరు పెట్టిన ఎజెండాలకు వెళ్ళి అది తీసేయండి. తీసిన మరోక్షణం 10 లక్షల రూపాయలు తీసుకొచ్చే బాధ్యత పార్టీ అధ్యక్షుడిగా నేను తీసుకుంటున్నాను. ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పారు కాబట్టి ఆ బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. మా తరఫున మేము 10 లక్షలు ప్రకటిస్తున్నాము. ఎమ్మెల్యే గారు చెక్ ద్వారాను క్యాష్ ద్వారా ఇస్తాము. మీరు ఒక శీల పథకం పెట్టండి. విగ్రహదాతలు బాగా మంది వేస్తారు. కొరట్ల చిన్న విషయం కాదు. తలుసుకుంటే 1 కోటి రూపాయలు విగ్రహం పెట్టిన ఇక్కడ జమ అయిపోతాయి పైసలు. పెద్ద విషయం కాదు. ఇవాళ మన దగ్గర జీతాలకు పైసలు లేవు. పాపం వాళ్ళు తల్లాడుతున్నారు. 12-13 వేల జీతాలు ఉన్నాయి. ఆ పైసలు 23 లక్షలు జీతాలకు పనికి వస్తాయి. కాబట్టి ఇది మీరు మళ్ళీ ఒకసారి పునరాలోచన చేసుకొని మీరు ముందుకు వచ్చి ఇది ఒకటి ఎజెండా క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ 35 లక్షలు ఏదో మీరు 20 వార్డులకు పెట్టిరు, ఓన్లీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి పెట్టిరు. ఇది మొట్టమొదటిసారి అయింది. 4.5 సంవత్సరాలలో మొట్టమొదటిసారి వివక్ష చూపెట్టిరు. మాకు బీజేపీ, ఎంఐఎం, బీఆర్ఎస్ కాదు, ప్రజలు ఎలక్షన్ 15 రోజులు నెల ఎలక్షన్ చేయాలా, మిగతా రోజులు మనం అభివృద్ధి చేయాలా, వార్డులలో పనిచేయాలా. కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి మీరు మీ చైర్మన్ గారితో అందరితో ఒకసారి మాట్లాడి, మీ కౌన్సిలింగ్ తోటి మాట్లాడి మళ్ళీ దీనికి క్యాన్సిల్ చేపించి అన్ని వార్డులలో పెట్టమని కోరుకుంటూ అందరు మాట్లాడారు. కాబట్టి ఈ సమయం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ. అస్సలం వాలేకుం, అందరికీ నమస్కారం. కౌన్సిలింగ్ సభ్యులందరికీ మా కొరుట్ల కాన్స్టిట్యున్సీలో అంశం నెంబర్ 14లో కాంగ్రెస్ వార్డులలో 20 వార్డులలో 1,70,000, 2,70,000 పనులు నిధించినారు. 30 లక్షలలోకి వెళ్ళి ఇంకా 13 వార్డులు ఉన్నాయి. 13 వార్డులు మరి పనిచేస్తలేవా? కౌన్సిలింగ్లా వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తలేవా? మరి మాకెందుకు పెట్టలేరు? టెక్స్ తీసుకుంటలేరా? పర్మిషన్లకు పైసలు ఇస్తలేరా?
మరి ఈ వార్డుల ప్రజలు మీ ప్రజలు కాదా? 20 వార్డుల ప్రజలే ప్రజలా? ఈ 13 వార్డుల ప్రజలు మరి ఇప్పుడు రోడ్డు మీదకి వేస్తే పరిస్థితి ఏంటిది? చైర్పర్సన్ మీరు ఆలోచించాలా. మా ఎమ్మెల్యే గారు ఎప్పుడైనా కానీ 4 సంవత్సరాల అందరికీ సమానం పెట్టారు. ఎంఐఎం కానీ, కాంగ్రెస్ కానీ, బీజేపీ కానీ అందరికీ నిధులు అందరికీ సమానం పెట్టారు. ఈ ఫస్ట్ సారి ఇట్లా జరిగింది. దీనికి కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళి దీనికి రద్దు చేసి మళ్ళీ 33 వార్డులకు నిధులు కేటాయించాలా.